मेरा पिता तू मेरा राजा, तू मेरा बांधवा, तू मेरा दाता, तू मेरा बांधवा, तू मेरा दाता। परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरनां विच नमस्कार है, जिन्हां ने सानू आप दा जश करन दा मौका दिता है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी गुरु ग्रंथ साहिब दे मुतलक कि गुरु नानक देव जी महाराज दसे ही गुरु खास करे उपकार उन्हां ने अपने पंजवें शरीर गुरु अर्जन देव दे जामे विच आके तां ਉਹ उपकार कीता संसार ते कि ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਾਇਆ नहीं जा सकदा। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਤ जद भी संसार विच आउंदे है सब कौमां नूं अपणियां जाणदे है, किसे नाल उन्हां दे विच उन्हां दा भिन्न भेद नहीं हुंदागा। हर मुल्कां नूं वो अपना जाणदे है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच हर जाति दे महात्मा दी बाणी है, हिंदुआं दी भी, मुसलमानां दी भी, पंडितां दी भी बाणी उहदे विच है। ये रूहानीयत दा खजाना है। संत मत ते चलण वाले जिग्यासू वास्ते, परमात्मा की भगती करन वाले वास्ते इस नूं समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि इहदे अंदर उन्हां दे खास रूहानी तजर्बे है जो उन्हां नूं अपनी जिंदगी दे विच प्राप्त होए सन। होर सानूं जो भी महात्मा दीयां बाणियां मिलदियां हन गुरु ग्रंथ तो अलग, चाहे कबीर साहिब दी है, चाहे नामदेव दी है, चाहे रविदास दी है, किसी भी महात्मा दी, चाहे तुलसीदास, तुलसी साहब, सब दियां बाणियां दे अंदर उन्हां दे जान दे पिछों बहुत सारा रला उन्हां दे विरोधी पास लिखिया होया है। एक यही बाणी है कि ज्यों उसे तरह की सांभ के रखी हुई है। इस विरासत दे बहुत फिरके हकदार है। अगर इस नूं कोई भन्नण दी या तोड़न दी या घट वध करन दी कोशिश भी करता है तो उस नूं नीवा देखना पैंदा है। महाराज सावण सिंह हमेशा ही बड़े दर्द भरे लहजे च कहंदे हुंदे सी कि सिख कौम वास्ते, फिरके वास्ते बड़ा वड्डा रूहानियत दा खजाना गुरु नानक छड्ड गए, लेकिन उन्हां विचारियां नूं ये नहीं पता कि बाणी नूं किवें विचारना है, कि जो बाणी कहंदी है वो करना है। हर सिख पढ़न ते जोर दिंदा है, दिन रात कट्ठे होकर भी पढ़ते हैं, कल्ला कल्ला भी पढ़ते हैं। इहनूं बाबा जैमल सिंह ने भी पढ़िया, स्वामी जी महाराज के परिवार विच भी इस बाणी का नितनेम चलदा सीगा, और महाराज कृपाल ने भी इस बाणी नूं बचपने विच काफ़ी पढ़िया। मेरे नितनेम दे विच एक 8 बाणियां रहियां हन, तो इस बाणी नूं पढ़ के साडे दिल अंदर या सुन के वो परमात्मा नूं मिलण दा अथाह प्यार पैदा हुंदा है, शौक पैदा हुंदा है। इस बाणी दे अंदर जो सारांश है, सार है, वो 4 चीज़ां दा है कि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, वो नाम जिहदे बगैर मुक्ति नहीं, वो लिखण च, पढ़न च, बोलण च नहीं आउंदागा। वो बिना लिखिया कानून, बिना बोली भाषा है। सतगुरु की महिमा लिखी हुई है कि गुरु तो बगैर नाम नहीं मिलदागा। इहदे विच पूरे और अधूरे गुरु का बड़ा खोल के लिखिया होया है। सच्चाई तो यह है कि इस बाणी नूं पढ़न वाला जिहड़ा विचारदा है वो दुकानदार गुरु कोले कदे भी जाके फसदा नहींगा। वो सच्चे गुरु कोले जाएगा जिहदे अंदर ये सिफतां होईयां कि जिन्हें जिंदगी दे विच शब्द नाम का अभ्यास किया है,
ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਸਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ 16 PS ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਟੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੇਂ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ ਤੋ ਜਗ ਮੇਂ ਉਤਮ ਕੱਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਲੱਗੀ ਪਾਏ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਨ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸਭਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਵਾਸਨ ਕਾਰੋਂ ਪਰਸੀਏ ਤੋ ਕੁਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਓ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਖਾਨ ਚੋਂ ਖੋਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੁੱਬਕੀ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਫਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੌਦਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਦੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸਭ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ।
ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਲੀ ਫੁੱਲੇਗੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਮਿਰਗ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਠੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਹੈ ਤੋ ਕਾਹਦੀ ਵਾੜ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਵਾੜ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਗ ਰੇ ਭਾਗ ਫਕੀਰ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕਨ ਕਰ ਕਾਮਨੀ ਭਾਗ ਲਾਗਾ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਕਨਕ ਔਰ ਕਾਮਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜੀ ਔਰਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਗ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ। तो आप कहने लगे वे कनक और कामनी भाग लागा। मार तो लेंगे प्याज चलाएगा, बड़ा बेवकूफ तू ना है भागा। श्रृंगी रिखी हूं जैसे ता मार लिए, बचा ना को जो लाख त्यागा। दास पलटू बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। असी तां साल तो करते हैं या महीने तो करते हैं, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। बिलावल महला पंजवा। संतों की बाणी पन्ना 202। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੋਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆਫੇ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਪਿਆਰਿਆ, ਜੋ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਅੱਛਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬਣਾਇਆ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ। ਤੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਰਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਧੌਣ ਨਾ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਓ ਯਾਰ, ਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ। ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਇਜਰਾਈਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਝੁੱਗਾ ਝਾਟਾ ਉਹਦਾ ਸੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜਦ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਲਫ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਲਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ PhD ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ तो वो जाके एक अनपढ़ साधु के पास जाके धौण ना चुकाउंदा, ये ना कहंदा कि बाबा मैनू नरक चो कढ़ दे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जो प्राणी गोबिंद ध्यावै पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। संत पढ़ाई नू बुरा नहीं कहंदे गे, किते ये ख्याल समझो भी शायद ये कहंदे भी पढ़ो ना, नहीं प्यारेओ सानू पढ़ना चाहिए। इहदे नाल दुनिया दे विच बड़ी अच्छी वाकफियत मिलती है और अनपढ़ नालों पढ़िया चंगा है। पढ़े नालों जो उसते जो पढ़दा है उसते विचार करने वाला चंगा है। हाँ भाई मैं दस्या सीगा कि संत किसी पढ़न दे खिलाफ नहीं हुंदे गे। पढ़ाई नाल अच्छा भविष्य बनता है, अच्छा जिंदगी गुजारन दा सानू साधन मिलता है। पढ़ना बड़ा जरूरी चाहिए है, लेकिन पढ़न दे नाल नाल सानू जो पढ़ते हैं इस नू विचारना भी चाहिए है, समझ के इहदे उपर भी चलना चाहिए कि की पढ़िया है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी अगर कमाई वाला पढ़िया हुंदा है तो एक किस्म दा उहदे गल अंदर फुल्लां दा हार हुंदा। पढ़ाई वाला कई तरीकिਆਂ नाल सानू होरां नाल भी समझा सकदा है, वार वार नवे तो नवा तरीका लाता है। तो पढ़ना मकसद नहीं, मकसद है जो कुछ असीं पढ़ते हैं तद ही हल हुंदा है। जे असीं उस मंजिल ते पहुंच जाने हैं जो कुछ उन्हां ग्रंथां 'च लिखिया है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे हैं कि मैं साधुआं दी की महिमा करां, वो बयान नहीं हो सकदी गी। असीं पिंगले हैं क्योंकि आ जो लतां हन अस्थूल ये उस रूहानी चढ़ाई दे विच कम नहीं दिंदियां। वो बड़ा समेर पर्वत तो भी उच्चा पर्वत है सचखंड। सानू उस पर्वत ते चढ़न वास्ते वो रूहानी पैर मिल जाते हैं। मूर्ख तो मूर्ख ग्रंथां दा सार समझण लग जाता है और वो भी रूहानी चढ़ाई जिहड़ी है चढ़ जाता है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वो जो चाहे कर सकता है। वो मूर्ख नू पंडित बना सकता है, पंडित नू मूर्ख बना सकता है, चेतन नू जड़ बना सकता है, जड़ नू चेतन बना सकता है। और उस परमात्मा की जो भगती है वो अमोलक धन है, उत्तम पदार्थ है। धन वो जीव हैं जो इस अमोलक पदार्थ नू प्राप्त करने वास्ते भगती विच लग जाते हैं, उहदी याद विच लग जाते हैं। परमात्मा की भगती अमृत की दात है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार की नासक है। सच्चा सुख सच्ची इज्जत दी दाता है। जो लोग जेड़े प्रेमी परमात्मा की भगती करते हैं, भगतां नूं परमात्मा भगती का पदार्थ दे दिंदा है। लेकिन इस पदार्थ नूं असीं अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते जिन्ना चिकर किसी पूरे महात्मा की संगत और सोबत दे विच नहीं जांदे गे। परमात्मा दे प्यारे भगत परमात्मा तो वध के हुंदे है। सच्ची शांति सच्चा सुख सानू उन्हां दी सोबत विच आके मिलता है। गुरु अर्जन देव ने कहा कि उन्हां दी सभा उन्हां दी संगत सानू उदों मिलती है जदों परमात्मा साडे संसार दे विचों बंधन कट के आपदे नाल मिलाउणा चाहुंदा है। संत सभा ओट गुर पूरे तुरमस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया ते फिर दुख न लागे आए। जदों असीं दुनिया की संगत छड्ड के परमात्मा के प्यारिਆਂ की संगत करते हैं, परमात्मा की भगती करते हैं, तो आप कहने लगे ओ कन जो नाम रूप है परमात्मा वो सानू मिल जाता है। फिर सानू जिहड़ा जम्मण मरण का कष्ट है दुख है वो समाप्त हो जाता है। पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता अंधले त्रिभुवन सूझ
ਪੁਨੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋੜ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅਸੂਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸਲੀ ਅੰਧੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾਗਾ। ਬੋਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚਾ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਰਲੋਕੀ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਭਵਿਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਘਟੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਨਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਜੋ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਸੰਤ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਲਬਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਲਬਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਕ ਨਿਯਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਰੇਮਾਨ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਭੋਗਦੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਟੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਹੈ ਤੇ ਕੂਏ 'ਚ ਗਿਰੇ। ਉਸ ਕੂਏ ਤੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਵਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਗੀਤਾ, ਅੰਦਲੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਤੇ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਜਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਪਏ ਚੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਗੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਨ ਅੱਗੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਪਏ ਚੀਤਾ। ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੀ, ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ, ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮਨ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੀੜੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੋਰ ਚਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ, ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਬਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਤਰਨ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆੜ ਕੋ, ਤੇ ਗਣੀ ਤਨੀਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਈ ਹੋਏ ਗਿਓ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਔਰ ਕਦੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆੜ ਕੋ, ਤੇ ਗਨੀ ਤਨੀਤਾ। ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੋ, ਬੇਅੰਤ ਗਨੀਤਾ।
ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਸਰੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਵਾਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਣਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਰਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਣਕੇ ਵਾਂਗੂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਬੰਦ ਕਰਦੇ हैं तो परमात्मा ਦੇ ਦੇਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੈ। भजनों के अंदर कई ऐसे इशारे हैं जो कि बेनतियां हैं अपने गुरु के आगे कि गुरु सेवक को छोड़ ना जाए। उसका क्या तात्पर्य है? मतलब भजनों के अंदर सेवक गुरु के आगे अरदास करता है कि मुझे छोड़ ना जाए, मुझे विसार ना दें, उसका क्या मतलब है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਰਾਖੀਐ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨया ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਅੱਗੇ प्रार्थना करो और आपदा सिर झुकाओ, ताकि वो जड़ा कार्यक्रम है बड़ा रस भरिया वो अपनी दया दृष्टि करके बनावे। हाँ भाई, किसी भी संत सतगुरु ने जो निम्रता अपने भजना विच वरती है, प्रार्थना की है, वो उन्हां हिरदियां दे विच आउंदी है कि जिहड़े बिल्कुल उस नाम नाल रंगे हुंदे है, जो शब्द दी धार जिथे परमात्मा दया करके जारी करदा है, उहदे विच ओह आउंदे है। क्योंकि उन्हां ने अंदर जाके देखिया हुंदा है कि जो साडा सतगुरु है ये शब्द रूप है, बाहर तो सिर्फ एक बरूबीए की तरह साडे विच आके रह रहा है। तुहानू पता है कि खास करके तुसी दुनियावी मिसाल भी रोज देखते हो, साडे सब नाल भी हुंदियां हन। अगर कोई आदमी बड़ा अफसर लग्या होया है, जिस दे हथ विच पूरे इख्तियार है, असी उहदे अगे भी जाके बेनती करते हैं, गल विच पल्ला पाउने हैं कि जी साडे हक विच फैसला दिओ। हालांकि उसनू गौरमेंट की तरफों ये हदायत हुंदी है कि भी तू न्याय करना है, लेकिन फिर भी
ਸਾਡੀ ਜੋ ਫਰਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਜੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰਾਨ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਸੀ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾ ਭੀਖ ਜਾਂ ਭੀਖ, ਜਲੇ ਭੀਖ ਥਲੇ ਭੀਖ। ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਅੱਲਾ ਜਾ ਰਸੂਲ ਕਹਿ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਫਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਭੀਖ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਭੀਖ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨੀਗਾ। ਤੋ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ, ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤਾਲਬ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਭੀਖ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਉਹ ਭੀਖ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਵੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਫਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਇਹ ਫਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਟਾ ਸੀਗਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੋ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਭੀਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ,
कबीर साहब ने भी फरियाद की कि बाप राम सुन बेनती मेरी, तुम सो प्रगट लोगन से चोरी। पहले काम मुग्ध मत किया, ता पर डर पे मेरा जिया। राम राय सुन बेनती लीजै, पहले बख्श फिर लेखा लीजै। कहे कबीर बाप राम राया, अब मैं शरण तुम्हारी आया। सो संतां ने जो निम्रता भरे सानू अरदासां दी तरह भजन लिखे है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ आत्मा ने जाना है वो बड़ी सांकड़ी है, वाल तो 10वां हिस्सा है। उत्थे हंकार मैं साथ नहीं चल सकते गे, उत्थे इतना ही बरीक होके लंघना पैंदा है। कबीर साहब कहन लगे कि तुसी देखो, तुसी हाथी नू अगर वाल तो 10वें हिस्सा बरीक जगह दे विच लिया के खड़ा करो, बेशक उस पिछों कितना भी तुसी डराओ धमकाओ अंक सवारो, वो फिर भी उस पासे हो कदे हो ही नहीं सकता। उन्हें पता है कि मैं ये विच किस तरह दाखिल हो सकता है। बेशक उत्थे कोई खाने का लालच भी देऊं, उन्हें पता है कि मैं इतने बरीक रस्ते किवें दाखिल होऊंगा। लेकिन जिहड़ी कीड़ी है ना उन्हें कोई दबकाउण की जरूरत पैंदी है, वो बड़ी आसानी नाल उहदे अंदर दाखिल हो जाती है। तो कबीर साहब कहते छोटा रहे चित्त में अंतर, शब्द माहे तब सुरत गई। सो प्यारिओ सानू सदा निमरता फरियाद अगर असी करांगे तो परमात्मा कृपाल साडे ते रहम करेगा। ओनू साडी सेवक दी लोड़ नहीं हुंदी कि सेवक नू गुरु दी लोड़ है। वो तो साडे नालों भी ज्यादा करोड़ां फरियादां आपदे गुरु अगे करन लग्या पिया हुंदा है। सच्चाई तो यह है कि जदों संत नाम दिंदे है उदों अपने गुरु की गोद विच आत्मा नू पा दिंदे है, फरियाद करते है कि तू इन्हां नू बख्श दे, ये तेरे आसरे ही है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, मैं सदा ही दसदा हुंदा है कि जब परमात्मा कृपाल ने मैनू बहुत प्रेमियां नू राजस्थान के अंदर वो गुफा के दर्शन करने का मौका मिलिया जिथे कि परमात्मा कृपाल ने खास बख्शिश करी सी। तो पहले दिन जब उन्होंने अखा ते हथ धरिया सीगा कि अंदर खोलनियां हन, मैं खुद ही आऊंगा तेरे पास, तो मैं दसदा हुंदा कि किस तरह मैं प्यार भरे हंझू घेर के कहा सी कि काल मेरे मगर लग्या होया है, तू मेरी लाज रखी, मेरा पर्दा कजली। हाँ, शब्द स्वरूपी गुरु के जो शारीरिक स्वरूप है, जब हम रोज उसके आसपास रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो आदर भरा और सही तरीका क्या है गुरु के साथ रहने का बाहरी रूप में? हाँ भाई, सब न पहली तो बात यह है कि अगर असी तड़प जितनी पहला हुंदी है इतनी बना के रख सकते हैं,
ਉਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਫਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਸੇ ਸੇਵਕੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਨੀਮਤ ਸਮਝੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਤ ਦਿਲ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਚਾਈ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਚਸ਼ਮ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਆਪਸਰੀ ਮੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘਣਗੇ, ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੱਠ ਮਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਖੱਟਣਗੇ। महाराज जी, कई दफ़ा जब मैं अभ्यास के अंदर बैठता हूँ तो मैं अपने दाएं कान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त एक गूंज सुनता हूँ जो कि पूरी बैठक के दौरान मुझे सुनाई देती है। क्या मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ या उसको भूलने की कोशिश करूँ? क्या मैं 2 चीज़ें एक साथ कर सकता हूँ? हाँ भाई, थानू नामदान के वक्त भी समझाया जाता है कि एक वक्त में एक ही काम कर सकते हो। थोड़ा ध्यान वट जाता है अगर सिमरन करने के वक्त आवाज़ की तरफ तवज्जो देओगे तो। हाँ, ये जरूर है कई दफ़ा प्रेमियों के ख्याल टिक जाता है सिमरन करन दे, क्योंकि कई प्रेमियों को आदत ये बन जाती है, बड़ी शरधा बन जाती है कि तुरे फिरदे भी सिमरन कर लेंदे हैं। जो तुहाडा तुरया फिरदे दा सिमरन हुंदा है, जदों तुसीं बैठदे हो तुहाडा ख्याल फौरन टिक जाता है, तो आवाज़ अपने आप ही अंदर गूंजण लग जाती है। तो अगर शब्द की आवाज़ तुहाडे अंदर गूंजण लगती है तो सिमरन छोड़ के तुसीं अपने शब्द सुन लग जाओ। कई प्रेमी दर्शनां दे टाइम ये भी दसदे है, जिन्हां दा सिमरन दा कोर्स पूरा हुंदा है, वो कहंदे शब्द की आवाज़ बगैर कन बंद करिया ही आ जाती है। लेकिन आम जो थानू नामदान के वक्त दसिया जाता है, अगर घंटा बैठना है तो पौना घंटा सिमरन करो, 15 मिनट शब्द जरूर सुनो। हाँ, ये जरूर थानू दसिया जाता है कि जब आवाज़ सुनते हो उस वक्त
ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਨਾ ਵੱਟ ਜਾਏ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀਭ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪਏ, ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਮੇ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਬਗੈਰ ਸੋਚਿਆ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਤੇਲ ਕੀ ਧਾਰ, ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧਨਾ ਅਧਿਕ ਹੈ ਸਾਧੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਛੋੜੀ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੱਚਤਨੀ। ਉਸ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਤੋੜੇ, ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੀੜ ਭੜਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਕਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਦੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਤਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਉਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਧ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੁਹਾਰੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਲੂ ਦੀ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪਲਟਾ ਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਕੜਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਅੱਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਉਰੀ ਸਮਝਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਥਿਉਰੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਖੁੱਲਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਮ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਆਮ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਂ ਅੰਬ ਤੋੜੇ ਆ ਬਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਢੀਮ ਮਾਰੀ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਬ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਢੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤੋੜੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭਾਂਡਾ ਉਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਸਜਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਘੁੰਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 77 ਆਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੇਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਂਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਘੁੰਡ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਢਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਏ ਗਏ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੂਬ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਬਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਨਵੜੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਮੌਜ ਉੱਠਣੀ, ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਗਏ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭਾਂਡਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।